Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Okay. ഇന്നെല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വന്നത് ചാപ്റ്റർ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം. Who has the primary responsibility for short and long range planning in a hospital? Who has the primary responsibility for short and long range planning in a hospital? A, head nurse. B, the chief surgeon. C, the hospital administrator. D, an external financial advisor. Larkana primary responsibility, long term and short term planning in the main responsibility ആർക്കാണ്? സി, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയാൽ ആൻസർ? ഓക്കെ. A sound architectural plan for a hospital requires a sound architectural plan for a hospital requires option A, hiring the cheapest available architect. Option A, hiring the cheapest available architect. Option B, selecting a small site to save on land cost. Option B, selecting a small site to save on land cost. C, engaging an architect experienced in hospital design and construction. Engaging an architect experienced in hospital design and construction. Option D, designing the hospital without considering future expansion. Designing the hospital without considering future expansion. ഇതിലെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? സി ആണ്, എൻഗേജിങ് ആൻ ആർക്കിടെക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷനിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വേണം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, an architectural design should permit efficient use of personnel and provide for the architectural design should be permit efficient use of personnel and provide for rigidity and fixed room function. Option A, rigidity and fixed room function. Option B, limited access for the patient. Option C, complex and confusing traffic pattern. Option D, flexibility, interchangeability of the room. ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? റിജിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റം വരാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ലിമിറ്റഡ് അക്സസ് ഫോർ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് അധികം ലിമിറ്റഡ് അക്സസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസിങ് കൂടും. അപ്പൊ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണ് മനസ്സായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഒരു നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റണം. നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി റിലീസ്ഡ് ഇൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റില് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി ലാസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത ഇയർ എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, കറന്റ്ലി പറയില്ല കേട്ടോ, 2002 ആണ്, ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യന്റ് കെയർ ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യന്റ് കെയർ ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ, an organizational structure that assign responsibility and requires accountability. A organizational structure that assign responsibility and require accountability. Option B, minimizing the use of technical equipments. Technical equipments use minimize ചെയ്യുക. Option C, avoiding review of the care provider. Avoiding review of the care provider. Option D, a focus on administrative tasks for over a patient care. ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ വേണം, ദാറ്റ് അസൈൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് റിക്വയർ എന്താണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേണ്ട ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ,
Next ആണ് the concept of coordinating individual hospitals into a system of area-wise care is known as dash. The concept of coordinating individual hospital into a system of area-wise care is known as dash. Option A, privatization. Option B, nationalization. Option C, regionalization. Option D, specialization. Option C, regionalization. Okay. Regionalization അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ റീജിയണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Regionalization is a system of technical and administrative dash. Regionalization is a system of technical and administrative dash. Option A, centralization. Option B, decentralization by establishing level of care. Decentralization by establishing level of care. Option C, competition. Option D, isolation. B, decentralization by establishing level of care. Okay. In a 3-tier regionalized system, what type of hospital serves the normal community at the local level? In a 3-tier regional system, what type of hospital serves the normal community at the local level? Option A, regional hospital. Option B, intermediate hospital. Option C, local hospital. Option D, specialized teaching hospital. Okay. 3-tier local hospital. Okay. Local അല്ലെങ്കിൽ rural hospital എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Local hospital. Okay. Which hospital in 3-tier system serve as a referral hospital for the group of rural hospital? Rural hospital ne refer ചെയ്യുന്നത് എങ്ങടായിരിക്കും? ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കായിരിക്കും? A smallest rural hospital, the intermediate hospital or district hospital, a private clinic. All hospitals are equal and do not accept referrals. B, intermediate hospital and district hospital. Okay. This is the question. This model question is that third tier, the regional hospital is designed to provide the third tier regional hospital is designed to provide option A, only first aid. Option B, a complete range of treatment, including high level of specialty like neurosurgery. Option C, non-medical service only. Option D, care exclusively for urban population. B, a complete range of treatment, including high level specialty like neurosurgery. A regional hospital is typically linked to a dash. A regional hospital typically linked to dash. A small local clinic. Option B, primary health center. Option C, medical college and postgraduate teaching centers. Option D, rural hospital. ഏതായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്? ഇതും കൂടി പറയാം. A regional hospital is typically linked to a small local clinic, primary health center, medical college and postgraduate teaching centers, rural hospital, medical college and postgraduate teaching center. Correct. Regionalization in this regionalization, what kind of flow between hospital? In regionalization, what kind of flow between the hospital? Only one-way flow of patients from rural to regional. Only one option A, only one-way flow of patients from rural to regional. Option B, no flow of patients or service. No flow of patients or service. Option C,
a two-way flow of patients and service, including sharing of senior medical staff. Option C, a system where the patient cannot move between the hospital. The option is correct. C, a two-way flow of patients and service, including sharing of senior medical staff. Correct. Next question. Regional planning of health facilities aims to tailor the construction of new hospital to the dash. Regional planning of health facility aims to tailor the construction of new hospital to dash. A, architect preference. B, government budget. Option C, requirements of the users. Option D, latest design trend. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നിട്ട് പറയാം. റീജിയണൽ പ്ലാനിംഗ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് എയിംസ് ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ദ ഡാഷ്. ഇതിന്റെ പ്രിഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെ പ്രിഫറൻസിലാണോ, ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രിഫറൻസിലാണോ, റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണോ, ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ട്രെൻഡിന്റെ ബേസിലാണോ? ഓക്കെ, നിമി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആണ്. യൂസേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കെയിൽ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി influences a hospital. The relationship between organizational scale and efficiency influence a hospital. Dash. A, name and logo ആണോ, numbers and locations ആണോ, staff uniform ആണോ, cafeteria ആണോ? ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ്. ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. The primary health center is at which level of care in a regionalized system? The private health center is at which level of care in a regionalized system? ഏത് regionalized systemത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? primary health care വരുന്നത്. The community level, the intermediate level, the highest level, the outside the system. Community level. Okay. Specialized polyclinics are typically found at which level? Specialized polyclinics are typically found out at which level? Okay. The community level. Option A, community level. Option B, the intermediate level. Option C, the village level. Option D, they are stand alone and not a part of the system. And okay, answer പറഞ്ഞേ. ഏത് ലെവലിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോളി ക്ലിനിക് ആർ ഫൗണ്ട്. ബി കറക്റ്റ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിംഗ് ടീം ആ ഒരു സെഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. എ കീ ഫീച്ചർ ഇൻ പ്ലാനിംഗ് ഓൾ good medical facility should be extensive participation of dash. A key feature in planning all good medical facility should be extensive participation of the dash. Option A, general public. Option A, general public. Option B, construction workers. Option C, medical staff. Option D, financial advisor. ഈ ഗുഡ് പ്ലാനിങ് ആരുടെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണം. മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന്റെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും. Time spent spelling out the requirements from the staff point of view is the initial stage can dash. Time spent spelling out the requirements from the staff point of view is the initial stage can dash. Option A, increase the budget significantly. Increase the budget significantly. Option B,
cause unnecessary delay. Cause unnecessary delay. Option C, save both time, money and time in long run. Save both money and time in long run. Option D, leads to correct plans. Leads to correct plans. Save both time and money in long run. Correct randa. Hospital design only to meet hospital professionals need have often failed to hospital design only to meet the hospital professionals need have often failed to engage hospital design hospital professionals need and they meet ചെയ്യാനായിട്ട് fail ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും option A acquire the latest technology. Option B develop an environment that meets the patient needs. Option C attract experienced architect. Option D sure adequate funding. If suppose hospital professionals in the hospital design എപ്പോഴും hospital professionals need മാത്രം meet ചെയ്താൽ പോരാ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ് develop an environment that meet the patient needs. പേഷ്യൻസിന്റെ നീഡ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസൈനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ ടെക്നിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർക്കിടെക്ട് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ക്യാൻ ബി ഡാഷ് സ്പീഡ് അപ്പ് ദ പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്, ക്രിയേറ്റ് delay in planning process, reduce the project cost. Option D improve the final design. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കാരണം വരുന്നത് റീസൺ വരുന്നത് സപ്പോസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ലാംഗ്വേജ് ഡോക്ടേഴ്സിനും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്രിയേറ്റ് ഡിലേ ഇൻ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് ആണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഡിലേ വരാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പം ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പ്രൊഫഷണൽ who provide experienced guidance on hospital planning, demand analysis and equipment session is called dash. Is called dash. Hospital lawyer, hospital consultant, hospital architect, hospital accountant. ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. A professional who provide experienced guidance on hospital planning, demand analysis and equipment session is called a dash. ആരാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസൾട്ടന്റ്? ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ സെഷൻ പഠിച്ചു നോക്കിയില്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, ആ ഒരു സെഷനിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what is one of the first step in planning a hospital project? What is one of the first step in planning a hospital project? Hospital project പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ hiring construction workers. Option B purchasing all the medical equipment. Option C forming a planning team. Option D admitting the first patient. First step എന്താണ്? Forming a planning team നെ ഫോം ചെയ്യുക. The nucleus of the planning team can consist of hospital consultant, administrator, a nursing administrator, and a dash. Patient representatives. Option A patient representative. Option B hospital architect. Option C local politician. Option D marketing experts. Okay, hospital architect. Correct. Nurses tend to be brought into the planning process to dash. Nurses tend to brought into the planning process is to dash. Option A
leads the entire project from the start. Leads the entire project from start. React to the option B, react to the plans drawn up by others rather than participating from the start. React to the plans drawn up by others rather than participating from the start. Option C, handling only the financial aspect. Option C, handling only the financial aspect. Option B ആണ് answer correct ആണ് ട്ടോ. The core group in early stage of project typically consists of dash. The core group in early stages of project typically consists of dash. The full team of specialists, nurses, and engineers. The full team of specialists, nurses, and engineers. Option B, the hospital consultants and one or two medical administrative staff. The hospital consultant and one or two medical administrative staff. Option C, only the architect and financial expert. Option Option D, only the future patient. അപ്പോൾ കോർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ വേണ്ട വ്യക്തികൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ വേണ്ടത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസൾട്ടന്റും വൺ ഓർ ടു മെഡിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Hospital architect responsibility is to translate clinical and administrative requirements into dash. The hospital architect responsibility is to translate clinical and administrative requirements into dash. A financial budget. Option A financial budget. Option B, a staffing plan. Option B, a staffing plan. Option C, architecture and engineering realities. Architecture and engineering realities. Option D, a marketing campaign. A marketing campaign. Architecture and engineering realities. 30. Next question. It is advisable to hire an architect who has experience in dash. It is advisable to hire an architect who has experience in dash. Option A, residential home design. Option B, shopping mall construction. Option C, hospital architecture and construction. Option D, landscape gardening. Hospital architecture and construction. If the planning body has not made key decision, who often has to be proud of the decision making process? ആരാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിംഗ് ബോഡി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട വ്യക്തി ആരാണ്? The nursing staff, the architect, the future patients, the government regulator. Option A, nursing staff. Option B, the architect. Option C, patients. Option D, government regulator. Architect ആണ് ട്ടോ. Then, which of the following is the first phase in hospital project? Which of the following is the first phase in hospital project? Option A, construction. Option B, commissioning. Option C, inspection. And option D, tender auction. Option C, inspection. The phase that involve study to determine if the project is valuable is called a dash. The phase that involve study to determine if the project is valuable is called dash. Option A, detailed design. Option B, feasibility study. Option C, scheme design. Option D, commissioning.
കമ്മീഷനിങ് അല്ലടാ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഇൻവോൾവ് സ്റ്റഡി ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രോജക്റ്റ് വാല്യുബിൾ. പ്രോജക്റ്റ് വാല്യുബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ആണ് വരുന്നത്. The final step before the hospital open, where the building is made ready for the operations. The final phase before the hospital opens, where the building is made ready for the operation is dash. Outline proposal, option B construction, option C commissioning, and option D take down. Option C commissioning. നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കമ്മീഷനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കമ്മീഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. What is the period after commissioning where the hospital staff, patients, facility interact and adjust until a routine is established? What is the period after the commissioning where the hospital staff, patients, and facility interact and adjust until a routine is established? Dash. A planning period. Option A planning period, option B construction period, option C take down period, option D the final financial period. Take down period correct aane. A shorter take down period is generally the result of dash. A shorter take down period is generally the result of dash. A larger construction budget. Option A, a larger construction budget. Option B, a faster construction timeline. Option C, adequate time and thought devote to planning and execution. Adequate time and thought devote to planning and execution. Option D, hiring an inexperienced architect. ഏതാണ്? Okay, ഇതിലെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. Adequate time throughout the devote to planning and execution. Planning and execution adequate time ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. Okay. The tender phase has involved. The tender phase has involved a design the basic layout. Option A, design the basic layout. Option B, getting bid from construction company. Getting bids from construction company. Option C, assessing the need for the hospital. Assessing the need for the hospital. Option D, hiring the initial medical staff. ഏതാണ് ടെൻഡർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഏതാണ് ടെൻഡർ ഓപ്ഷൻ? ഗെറ്റിംഗ് ബിഡ്. ബിഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലേലം. ബിഡ് ഫ്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് നമ്മൾ ബിഡ് സ്വീകരിക്കും. അല്ല ഏറ്റവും കുറവ് ബിഡിന് ആരാണോ ടെൻഡർ എടുക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്നത്. സിഗ്മ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഡാഷ്. ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. Option A, architect. Option B, originator of the idea. Option C, government board. Option D, chief executive officer. The originator of the idea ആണ്. ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. At the lower end of the scale, a general hospital should not contain fewer than how many beds to be provide a differential service. General hospital സാധാരണയായിട്ട് എത്ര ബെഡ്സ് നോട്ട് contain fewer than അത് താഴെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എത്ര നമ്പർ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ideal hospital size that enable adequate departmentalization is dash. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഏത് നമ്പറിന് ഇടയിൽ ബെഡ്സ് വരുമ്പോഴാണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഗൈഡും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാം.
ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ എന്റെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ PG ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ PG ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും എൻഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇപ്പൊ ആദ്യം PG ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ജസ്റ്റ് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും PG ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചുകൾക്ക് ആർക്കും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പറയും. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം അഞ്ജനയും തുടങ്ങാം. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആദ്യം കാണുന്ന പേര് അഞ്ജനയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജനയും തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അഞ്ജന മോന്റെ പേര് എന്താണ്? മോൻ ഏത് ബാച്ച് ആയിരുന്നു ഡിപ്ലോമയില്? അതേപോലെ തന്നെ മോൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഏത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ഓണാക്കാനുള്ള പേടിയാണോ സംസാരിക്കാനുള്ള പേടിയാണോ? ഓക്കെ, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് ദേ എന്നോട് പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. കാരണം നമ്മള് പബ്ലിക്കിനോട് സംസാരിച്ച് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം നോക്കണം. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഷൈ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നിമ്മി ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ മാം, എൻ്റെ പേര് നിമ്മി എന്നാണ്. ഞാൻ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് നോർത്ത് പറവൂർ, അതായത് ചേന്നമംഗലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട്. വടക്കുംപുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വീട്. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തത് H15 എന്ന് പറഞ്ഞ ബാച്ച് ആർന്ന്. പിന്നെ BCom ആർന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, അക്കൗണ്ടന്റിൻ്റെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇയർ ബാക്ക് വന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്റെ വീട് കൂട്ടുകാടാണ്. വടക്കുംപുറം കൂട്ടുകാട് അറിയോ? കൂട്ടുകാട് പള്ളിയിലാണ് കൂട്ടുകാട് പള്ളിയാണ് എൻ്റെ ഇടവപ്പള്ളി. അതാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച്. കൂട്ടുകാട് എവിടാ? കെട്ടിട അമ്പലത്തിനടുത്ത്. കെട്ടിട അമ്പലത്തിനടുത്ത്. അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്ഥിരം പോവാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ പോയി വന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലിരിക്കണേ. സ്വന്തം വീടാണ് അത്. സ്വന്തം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് കുറച്ച് നാളായി, 7 വർഷത്തോളായി. സ്വന്തം വീട് കൂട്ടാടാണ്. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം അല്ലേ ഇപ്പൊ? അതെ അതെ. അവിടെ പോയി വന്ന് അത് കുഞ്ഞിന് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ കണ്ട ചിലപ്പോ തിരിച്ചറിയാണെങ്കിൽ വന്ന് സംസാരിക്കൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. കണ്ട ഞാൻ വർത്തനം പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ മറ്റേ പാലിയം അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് വെച്ച് ആദിരാമിസിനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആദ്രാമിസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ആദ്രാമിസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു PG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്ന് സംസാരിച്ചു. ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് പോന്നായിരുന്നു. തിരക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പോന്നായിരുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേഗം പോകുന്നു. മില്ലുമിസിനെ കാണാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും. പക്ഷെ മില്ലുമിസ് എന്നെ കാണാറില്ല. കൊച്ചായിട്ട് സ്കൂളിൽ പാട്ട് പോകുമ്പോ മില്ലുമിസ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണുണ്ടാവും. മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനും തിരക്കായിരിക്കും, മിസ്സും തിരക്കായിരിക്കും. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട് അടുത്താണെന്നുള്ള കാര്യം. ചില മിസ്സുമാർക്ക് അറിയാം. ഞാൻ H14 ബാച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല 15 ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാച്ചിലവർക്ക് അറിയാം അടുത്തവിടെ. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? അങ്കിത. അങ്കിത ഒരു പേര് അങ്കിത എന്നറിയാം. എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, കഴക്കൂട്ടം. കഴക്കൂട്ടത്താണ് ഹസ്ബൻഡ് സ്ഥലമാണ് കഴക്കൂട്ടം.
ഹസ്ബൻഡ് ഇൻഫോസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. എനിക്കൊരു മോനുണ്ട്, 5 വയസ്സായി. എൻ്റെ സ്ഥലം വർക്കലയാണ്. ഞാൻ BA കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ കോഴ്സ് കണ്ട് ഡിപ്ലോമ ചെയ്ത് PG ചെയ്യുന്നത്. Okay. അത്ര ശരണ്യ ശരണ്യ രാകേഷും ശരണ്യ മോളുണ്ട്. ശരണ്യ രാകേഷ് ശരണ്യ പറഞ്ഞോളാം. ഞാൻ ശരണ്യ രാകേഷാണേ. എൻ്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം പ്ലേസ് രണ്ടും ഒരിടത്ത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടും ഒരിടത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്, 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ BCom കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പം 4-5 വർഷമായിട്ട് വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടീച്ചിങ് മേഖലയിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ഡിപ്ലോമ ഞാൻ 16 ബാച്ചായിരുന്നു. അതിന് കൺവൊക്കേഷനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാമിനെ കണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്തതിന്. എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് മാമിനെ കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അധികം. അതുകൊണ്ടാണ് വന്ന് മിണ്ടാന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ വന്ദന മാമിനോടൊക്കെ വന്ന് മിണ്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ ഓക്കെ ശരണ്യ മോള് ആരുമില്ല ഇവിടെ. ഒരു ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞോ. എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയിലെ തിരുവല്ലയിലാണ്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മോനുണ്ട്. മോന് 3 വയസ്സ്, അംഗൻവാടി പോകുന്നുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് പത്തനംതിട്ട ബ്രാഞ്ചിലെ PM. ഞാന് ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് MAയും കഴിഞ്ഞ് പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങും ജോലിക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ ഈ കോഴ്സ് കണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിന്റെയും കൂടെ PG ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഞാൻ HA 14 ബാച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വേറെ കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശരണ്യ? ഇല്ലില്ല, ഇതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ജൂബി അഞ്ജന ശങ്കർ പറഞ്ഞോടാ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയിലാണ്. ഞാൻ 50 ബാച്ചായിരുന്നു ഡിപ്ലോമയുടെ. ഹസ്ബൻഡും 2 കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് KSRTC വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മക്കൾ ഒരാൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലും ഒരാൾ പ്ലേ സ്കൂളിലും പോകുന്നു. ഓക്കേടാ. ജൂബി എന്റെ പേര് ജൂബി പോൾ. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വീട്. പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിച്ചത് സെന്റ് ജോസഫ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്സ്. പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. നേഴ്സായിട്ട്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോനുണ്ടായപ്പോ പിന്നെ മോനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ടൈമിങ് നമുക്ക് ശരിയാവാതെ വന്നപ്പോ പിന്നെ നൈറ്റിനൊക്കെ പോണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു മതി, മോനെ നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മോനെ നോക്കി ഇവിടെ ഇരിപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. വെറുതെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് അത് മോൻ സ്കൂളിൽ പോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാനത് അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കോഴ്സ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചേർന്നതാണ് കോഴ്സ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ? നൈറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് മക്കള് വരുമ്പോഴൊക്കെ ആരും ഇല്ലാത്തതിന്റെ. ശരിയാണത്. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ കോഴ്സ് ജോബിന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നാദിഷ എന്റെ പേര് നദാഷ. നടാഷ എന്നാണോ? സോറി. അതെ. മലപ്പുറം ജില്ലയില് കരുവാണ്ട് പഞ്ചായത്തിലാണ്. പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒക്കെ എടുത്തത് പിന്നെ ചെറിയ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്തു.
+1 എന്നായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഓരോ ചെറിയ വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുടുംബശ്രീ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലിങ്ങനെ ലിങ്ക് കണ്ട് അങ്ങനെ കയറിയതാണ്. ഇതിൽ വന്ന് പിന്നെ ഇതും എടുത്തു. ഡിപ്ലോമയും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ PGക്ക് ചേർന്നു. 3 മക്കളുണ്ട്, വലിയ മക്കളായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ. ഒരാൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കണ്, ഒരാൾ +2, ഒരാള് വലിയ കുട്ടികളാണ്. അതെ. സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? അധികം ഏജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ പോലെ സൗണ്ട്, നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാ. ഒരാള് 10th-ലുമാണ്. ഓക്കേടാ. പ്രീതി എന്നെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാരും പറയുള്ളൂ. അത്ര ആണോ? ചോദിച്ചു, അത്ര വലിയ മക്കളുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ. ക്ലാസ് ഒന്നും വല്ലാതെ കേൾക്കാൻ കൂടിയിട്ടില്ല. എന്താ വെച്ചാ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പിന്റെ മേറ്റ് കൂടെയാണ്, അപ്പൊ അതിനും പോവും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ക്ലാസ് ഒന്നും വല്ലാതെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തടത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ് പോയി. ഇപ്പൊ PGക്ക് തീരെ കൂടിയിട്ടില്ല. ഡിപ്ലോമ ഒരുവിധം കിട്ടി. ഓക്കേടാ. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കാം. ഏകദേശം ഓക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പോർഷൻ. പ്രീതി. ഹലോ മിസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ട എഴുമറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കേക്കാമോ? കേക്കാം. എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ചാച്ചനും ഞാനും ഉള്ളു, ഒറ്റ മോളാണ്. പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ടാലി പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ചേർന്ന്. HA16ാമത്തെ ബാച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് റോള് നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെ? ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒഫീഷ്യലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 1 മന്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. കോൺവെക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഫുള്ളും എന്താണ്, ജോലി എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ. ആരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ജോലിക്ക് കയറുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ. 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, കുറച്ചു നാളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കില്ലായിരുന്നു, റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് കയറാൻ നോക്കാം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ട് കയറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 മാസം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദെൻ കോൺവെക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ, എന്നെ പരിചയമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രീതി ഓക്കെ ആയിരുന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു മാം. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ടീച്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഡിപ്ലോമനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടഫായിട്ടുള്ള, ടഫെന്നല്ല, കുറച്ചും കൂടി പാടാണ് സബ്ജക്റ്റുകൾ. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ? അതാ ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ബാച്ചിനായാലും നല്ലതല്ലേ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല മാം, മാമിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ ഗൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഗൈഡിനുള്ള നന്നായിട്ട് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുന്നത്, എക്സാം എങ്ങനെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. പഠിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാവണം. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഡിപ്ലോമ PG അത് ഇനിയും പഠിത്തം സ്റ്റോപ്പ് ആക്കരുത്. നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മളിനി നിങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഫീൽഡാണ്. സോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചെല്ലാൻ പറ്റും. സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പഠിപ്പിന് എവിടെയും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല.
നന്നായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാം, ജോലി നേടിയെടുക്കാം. ഇനി നല്ല വിഷയം എന്താണ്? ജോബ് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലാനായിട്ട് നോക്കാം. പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കും. ജോബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജേണി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം ജോബിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോ കോൺവെക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ? വരും മിസ്. വരുമ്പോ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ആരായിരുന്നു? നിമ്മിയല്ലേ വടക്കുംപുറത്തുള്ളത്? ഓനെന്തായാലും വരാലോ. നമ്മളെങ്ങനെ കാണാണെങ്കിൽ ചേട്ടനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വരാൻ എന്തായാലും വരാൻ ചേട്ടൻ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ കോൺവെക്കേഷനിൽ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു 1 മന്തോ 1.5 മന്ത് ഒക്കെ എടുക്കായിരിക്കും. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺവെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺവെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലേ, കുട്ടികൾ തമ്മില്? ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിൽ സമയം കിട്ടത്തില്ല, അതാ പ്രശ്നം. മിസ്, കോൺവെക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിലത്തേക്കോ കാണോ അതോ പകുതിയായിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ? എനിക്ക് കോൺവെക്കേഷനെ കുറിച്ചൊരു ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. നിങ്ങള് PR-നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇപ്പോ മുസ്ലിം പെരുന്നാൾ വരാൻ പോലെ, പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ കോൺവെക്കേഷൻ ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 1 മന്തോളം ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ്, കോൺവെക്കേഷനൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കോൺവെക്കേഷൻ. ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനില്? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിങ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കിട്ടുന്നതിൽ ഇത്തിരി പാടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിങ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോ താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആതിര മിസ് വരും കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഓൾ. 1 മിനിറ്റ്, ആൽവിൻ ആന്റണി മിസ്സായതാണല്ലോ. ഞാൻ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു ആൽവിൻ എവിടെ പോയിന്ന്. ആൽവിൻ, ഹലോ, സംസാരിക്കില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ. ആൽവിൻ വരുമ്പോ ആൽവിനോട് ഞാൻ അന്വേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞോന്ന് പറയണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.
Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, 7th module, 6th chapter ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. PDF കാണാമോ? കാണാലോ? ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ? അതെ, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി 1:30 മുതൽ 3:30 വരെ ഇങ്ങനെ സമയം കളയുന്നല്ലോ അല്ലേ? ആണോ? സമയം കളയലായിരുന്നു അത്? എന്തെങ്കിലും പറയൂലേ? പോവല്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, നമ്മള് HMSന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ നോളജ് എന്ന ഭാഗം പഠിച്ചില്ലേ? നമ്മളെ നോളജ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ്, റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഐഡിയാസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ജോൺസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോളജിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? നോളജ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. പിന്നെ വരുന്നത് EHRന്റെയും EMRന്റെയും എക്സ്പാൻഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഈ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന ഭാഗമല്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന ഭാഗം ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കുക കേട്ടോ. ഇത് മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട്? പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സുകൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ? പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ? Yes, there are also legal records. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സില്. LHRന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ലീഗൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് LHR ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം.
അതേപോലെ തന്നെ PHR എക്സ്പാൻഷൻ, പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടന്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടന്റിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്സ്, പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്സ്. പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്സിൽ നമ്മുടെ SOIP അല്ലെ, SOIP ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ്? സബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ്, അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ. അതാണ് SOP ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതിലാണത് വരുന്നത്? പ്രോഗ്രസ് നോട്ടിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓരോ റിപ്പോർട്ട്സുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമാജിനറി റിപ്പോർട്ട്സുകള് റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളാണ്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സുകളോ? ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സുകള് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലാബറിസ്റ്റുകള്. റിപ്പോർട്ട്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലാബ് പേഴ്സണൽസ് ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് പേഴ്സണൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാണേ. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അപർണ മിസ് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഗൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപർണ പഠിച്ച ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത്, അതായത് ക്ലൈമിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേജർ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ആ ഗൈഡിൽ നോക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നാളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ അത് പോവാം. In the hierarchy of data, information and knowledge, which is considered the highest level? In hierarchy, data hierarchy എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഡാറ്റ, ഇൻഫോർമേഷൻ, നോളജ്, അനലിറ്റിക്സ്. ഇതിലേതാ വരുന്നത്? നോളജ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി, നോളജ്. ഓക്കെ, then what is the main difference between an electronic medical records and electronic health records? മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? EMR, EHR തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. EMRs are paper based while EHRs are digital. EMR contains financial data while EHR contains clinical data. EMRs are a digital version of a chart within one practice, while EHRs are designed to share information across different providers and none of the above. ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. EHR-ഉം EMR-ഉം തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി ആണോ? അതെ അല്ലെ. EMRs are digital versions ആണ്. EMR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ ഓഫ് chart within a one practice, and while EHR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? To share information across different providers ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താ? EHR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. Next one, what is regarded as the primary reason for maintaining patient record? Question എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ? What is regarded as the primary reason for maintaining patient records? Patient records maintain ചെയ്യുന്ന പ്രധാന റീസൺ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം. ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീഫ്രഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീഫ്രഷ്മെന്റ്, ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, റിസർച്ച് പർപ്പസ്, to provide a basic for planning patient care and treatment. എന്താണ്? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീഫ്രഷ്മെന്റ്, ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, റിസർച്ച് പർപ്പസ്, to provide
a basic for planning patient care and treatment. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ആൻസർ? നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിസ് ഫോർ പ്ലാനിങ് പേഷ്യന്റ് കെയർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ? പേഷ്യന്റ് കെയറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then what is a personal health record? PHR. എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? A legal document, a patient's billing or insurance information only, a tool maintained by an individual to collect, track and share their health information. All of the above. എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത്? പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? All of the above ആണോ? പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് a tool അല്ലെ? A tool maintained by an individual to collect, track and share their health information. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ PHR ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, PHR ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സുകളുടെ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, which part of the patient record originate at the time of registration or admission? Which part of the patient record originates at the time of registration or admission? In the patient records are registration or admission purposes progress notes, discharge summary, identification screen, operative report. Progress note ആണോ registration admissions first discharge summary ആണോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ആണോ? ഏതാണ്? ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ആണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ആണ്. ഓക്കെ, a comprehensive list, second one, a comprehensive list identifying significant illness and operations a patient has experienced over time is called dash. A comprehensive list, so a comprehensive list identifies significant illness and operations a patient has experienced over time is called a history and physics. Problem list, discharge summary, medication record. എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസിനെയും ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്? വെരി ഗുഡ്, പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ആണ്, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അല്ല, പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി the medication administration record. Medication administration record is generally maintained by who in a acute care settings? അതായത് പേഷ്യൻസിന്റെ MAR അഥവാ മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റെക്കോർഡ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അക്യൂട്ട് കെയർ സെറ്റിംഗ്സിൽ ആരാണത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫിസിഷ്യൻസ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സിംഗ് പേഴ്സണൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്. ആരാണ്? നഴ്സിംഗ് പേഴ്സണൽ ആണ് അല്ലെ? നഴ്സിംഗ് പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. What does history component of the history and physical report describe? What does the history component of the history and physical report describe? History and physical report describe ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? ആൻസർ മാത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്. Major illness, surgeries, family history and health habits of the patient. Okay, yes. ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ വായിച്ചുള്ളൂ, വീണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹിസ്റ്ററി ഫിസിക്സിന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഫിസിക്കലിൽ പറയുന്നത് മേജർ ഇല്ലസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സർജറീസ്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, then health habits for the patients of the patients. Then what does SOAP stand for in the context of progress now? SOAP stand for അതില് A എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു? SOAP A എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു? A for
assessment. Very good. Then P4. P4. P endaana? Plan. O for objective. S for subjective. Okay. Yes. Subjective objective assessment plan ആണ് SOAP. മറന്നു വരുന്നേ. അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. Who is responsible for interpreting images like X-ray and documenting the findings of facial records? Who is responsible for interpreting images like X-ray and documenting the findings of the patient's record? The lab technician, the radiologist, the attending physician, the surgeon. Another answer, the radiologist. Then who is responsible for documenting the pathology report? Another pathology report another responsible person, surgeon, nurse, the pathologist, the anesthesiologist. Pathology report is the pathologist. The pathologist. What summarizes a patient hospital stay? What summarizes a patient's hospital stay, including the reason for admission, condition at discharge, and follow-up instructions? ഇതാണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ സമ്മറി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഫോളോ അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ആണോ, പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് ആണോ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആണോ, discharge summary ആണോ? ഏതാണ്? discharge summary. Very good. discharge summary. Okay. Then what does CPOE stand for? CPOE stand for expansion എന്താണ്? CPOE പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? Computerized provider order entry. Computerized provider order entry. മാർക്ക് വരുത് കേട്ടോ. Computerized provider order entry ആണ് CPOE. അപർണ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? Next one, which technology support the remote delivery of care using features like voice and video conferencing? Which technology support the remote delivery of care using features like voice and video conferencing? ഏത് ടെക്നോളജി ആണ് റിമോട്ട് ഡെലിവറിക്ക് സഹായിക്കുന്നത്? CPOE ആണോ, MAR ആണോ, ടെലിമെഡിസിൻ ആൻഡ് ടെലിഹെൽത്ത് ആണോ, RIS ആണോ? ഒറ്റപ്പെട്ട ഏരിയാസിന് നമ്മൾ റിമോട്ട് ഡെലിവറീസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, ടെലിമെഡിസിൻ ആൻഡ് ടെലിഹെൽത്ത് അല്ലെ? ടെലിമെഡിസിൻ ആൻഡ് ടെലിഹെൽത്ത്. What is a key benefit of CPOE system having decision support features? CPOE key benefits എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് ഫീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. CPOE ആണ് പറയുന്നത്. They automatically bill the patient for the order. They can alert a provider if a patient is allergic to a drug being ordered. They schedule the appointment for the test. None of the above. ഇതായിരിക്കും പറയുന്ന കീ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും CPOE? ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഡ്രഗ് അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? They can alert. അതിന്റെ അലേർട്ടേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ? They can alert a provider if a patient is allergic to a drug being ordered. Okay. What is a patient portal? What is a patient portal? പഠിച്ചതാണോ patient portal?
ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണോ, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ, എന്താണത് പേഷ്യന്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. A website for hospital staff to log their hours. A secure website through which patients can electronically access their medical records. A marketing website and internal communication tool for doctors. Patient portal എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അതിന് പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ SOPയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ SOP would be include എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്? പേഷ്യന്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണോ, ഡോക്ടറിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണോ, എന്താണ് മെഷറബിൾ ഡാറ്റാസ് ആണോ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ റീഡിംഗ്, ലാബ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളാണോ, ഏതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ വരുന്നത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. പേഷ്യന്റിന്റെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സൈനുകളാണ് അല്ലെ, അതായത് മെഷറബിൾ ഡാറ്റാസ് ഉള്ളതാണ്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, റീഡിങ്സ് ഓർ ലാബ് റിസൾട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? സബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മള്? പേഷ്യൻസിന്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെ, സിംറ്റംസ്, ഫീലിങ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അസസ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അസസ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. പ്ലാനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ സ്റ്റെപ്സ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പ്ലാനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കെയർ? എന്താണ് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കെയർ a specific condition for a specific period of time അല്ലെ, ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, the department responsible for processing claims, verifying insurance and billing is typically the dash. The department responsible for processing claims, verifying insurance and billing is typically the dash. Health Information Management Department, Nursing Department, Accounting or Billing Department, Materials Management Department. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്? പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ക്ലൈമുകൾ വരുന്നത് യെസ്, അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ ബില്ലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ബിൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. Who is responsible for documenting the operative report? Who is
responsible for documenting the operative reports. Operative reports in responsible ആയിട്ടുള്ള person ആരാണ്? Anesthetologist, head nurse, surgeon, the hospital administrator. Operative reports കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? Operative reports തിയേറ്റേഴ്സിലെ anesthesiologist ആണോ, head nurse ആണോ, surgeon ആണോ, hospital administrator ആണോ? Surgeon അല്ലെ? സർജൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ഡോക്യുമെന്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. എ പിക്ചർ ആർച്ചീവിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, PACS. Picture Archiving and Communication System is often a subsystem of one dash. ഏതിന്റെ subsystem ആണ് PAC എന്ന സിസ്റ്റം? അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ആർച്ചീവിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ലിസിന്റെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആണോ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആണോ, റേഡിയോളജി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണോ, പേഷ്യന്റ് ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ? പാക്സ് എന്തിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്? എന്തിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം ആണ്? റേഡിയോളജിയുടെ കേട്ടോ. റേഡിയോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം. റേഡിയോളജി മാത്രം കാണുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. റേഡിയോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് RIS. ഓക്കെ, who is primarily responsible for documenting lab result into the patient record? Who is primarily responsible for documenting lab result into the patient records? Physician, nurse, lab personnel, the patient. Yes, lab person. അല്ലെ, lab personnel ആണ് lab results എല്ലാം തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ, അതായത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഏത് മോഡലിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഏത് മോഡലിലേക്കാണ് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്? ഏത് ഫോമിലേക്കാണ്? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിലേക്കാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്? അതിലില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണേ. എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? നമ്മളുടെ കിട്ടിയ റോ ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലാക്കി മാറ്റുന്നത് ഏത് തരം പ്രോസസ് ആണ്? ബിൽസ് ആണോ, റെക്കോർഡ്സ് ആണോ, ഡാറ്റ ആണോ, നോളജ് ആണോ? കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത്? നോളജ് ആക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, നോളജ്, അറിവ്. ഓക്കെ, which system is not considered a clinical information system? ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, ഫാർമസി സിസ്റ്റം, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രൊവൈഡർ ഓർഡർ എൻട്രി, പേഷ്യന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ്? ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഫാർമസി ഉണ്ട്, CPO വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെടാത്ത ഏതാണ്? പേഷ്യന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്. ഓക്കെ, then which of the following is not a component of a patient record? Which of the following is not a component of a patient record? ഇത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലെ കമ്പോണന്റുകളിട്ട് ഉൾപ്പെടാത്ത ഏതൊക്കെയാണ്? പത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്, കൺസേൺ ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ്, സ്റ്റാഫ് പേറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ,
ലബോറട്ടറി റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടാത്ത ഏതൊക്കെയാണ്? സി ആണ് അല്ലെ. സ്റ്റാഫ് പേറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലെ കമ്പോണന്റുകളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്, കൺസെന്റ് ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ്, ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട്സുകളെല്ലാം പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡിലെ കമ്പോണന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. What does a pathology report describe? What does a pathology report describe? Pathology reports എന്താണ് describe ചെയ്യുന്നത്? The patient's path to recovery, the result of blood test, the diagnosis based on an examination of tissue, the patient's family medical history. Option C അല്ലേ, the diagnosis based on an examination of tissues ആണ് pathology reports നമ്മൾ describe ചെയ്യുന്നത്. Okay. NHS can provide internal and external dash among healthcare providers. NHS can, hospital information system can provide internal and external dash among healthcare providers. ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം? Competition, communication, billing disputes, social events. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ. യെസ്, അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് HIS ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. An HIS helps to view a broad picture of a hospital dash. An HIS helps to view. HIS എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? A broad picture of hospital dash. Profit ആണോ, കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ, ഗ്രോത്ത് ആണോ, സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവർ ആണോ? ഹോസ്പിറ്റലിലെ എന്ത് പിക്ചർ ആണ്, എന്ത് ബ്രോഡ് പിക്ചർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് പിക്ചർ ആണ് HIS. അത് കാണാനായിട്ട് HIS ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള. Okay. ഓൾമോസ്റ്റ് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഗൈഡ് നോക്കി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. നയൻത്തിനല്ലേ പരീക്ഷ ഉള്ളത്? 10, 11 3 ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ ഡിപ്ലോമ മുതൽ ഇപ്പൊ PG വരെ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു യാത്ര? എങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത്? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം.
നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാമോ എല്ലാവർക്കും? ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലെ, നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻ? നിങ്ങൾ PG ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാമോ കസിൻസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ? അറിയാം മിസ്, എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരമാവധി. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ, പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്? ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലിസ്റ്റുകൾ തന്നോ? പറഞ്ഞോ നിങ്ങളോട് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ തന്നിരുന്നോ? തന്നിരുന്നു. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തോ നിങ്ങള്? എവിടെയാണ്? CV അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അബ്രോഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അവസരങ്ങൾ വന്നാൽ പോകില്ല എന്തായാലും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാതിരിക്കണ്ട. പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സോറി നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണോ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ വേറെ ചതിക്കുഴികളൊന്നും ചെന്ന് പെടരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരെ. അല്ലാത്തത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും മാരേജ് കഴിഞ്ഞതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് നിമ്മയുടെ എനിക്കറിയാം, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഒക്കെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങള്? അഞ്ജനയുടെ കഴിഞ്ഞു, ശരണ്യയുടെ കഴിഞ്ഞു, അവനിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? പ്രീതിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ചെറിയ കുട്ടികളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയാണോ? പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പഠിച്ചൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. കല്യാണമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. കല്യാണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ, അതത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണ്ട. ഒറ്റയ്ക്ക് ലൈഫ് അടിപൊളിയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നത് അതിലും അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കൂട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരാളെ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞവരൊന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. അത് ഫാക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാം തികഞ്ഞവരൊന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതമൊക്കെ ഭംഗിയാവും. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി സ്ഥലം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ പിള്ളേരെ. സേവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് സേവിങ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്ന വരില്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവസരങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എമൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ. സേവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചേ മതിയോ. ചെറിയൊരു 100 രൂപയാണെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാൻ പഠിക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ആവശ്യം വരും. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം പൈസയാണ് അല്ലെ? ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വലുതിപ്പോ എമൗണ്ട് പൈസയാണ്. ഇപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നല്ലൊരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് നല്ല എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സേവ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ജോലികൾ വന്നാലും അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിൽക്കാം, എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും, അടുത്തൊന്ന് തേടി പോവാം. എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാനായിട്ട് പോകരുത്. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആവാം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം വിളിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്കീമിന്റെ കീഴില്, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റേതായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ പല അവസരങ്ങളും നിങ്ങളിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മള് 1 ഇയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തേക്കൊക്കെ ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് കിട്ടും. ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻസ് കിട്ടും. ദെൻ അവര് മുഖാന്തരം പല പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് വരും.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ പോലും ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളപ്പോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താണ്, ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും അല്ലെ, ലൈഫിലെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം എപ്പോഴും വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ജോലിയൊക്കെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും കിട്ടും, അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഡിലേ ആവും, പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ, ചിലപ്പോ സമയം എടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിരാശരാവരുത്, നമുക്കുള്ള സമയം എപ്പോഴാണെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ആരെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല ഓരോരുത്തർ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും സങ്കടങ്ങളും തളർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തളരരുത്, പിടിച്ചു നിൽക്കണം. ലൈഫിനെ ഒരിക്കലും ചെറുതാക്കി കാണരുത്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് അവസരം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ, കുറച്ചുപേര് ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിയാത്ത കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സമയത്താണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഏറ്റവും മനോഹരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള സമയങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ആരെയും ചതിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടേതായ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാം. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേഴ്സണൽ ലൈഫും നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫും ഒരുമിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റണം. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിലോ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നും ചെന്ന് പെടരുത് കേട്ടോ. പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവനവൻ തന്നെ നോക്കുക. നമ്മളെ നോക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വിഷമം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റൊരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ. അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നാലോ സങ്കടം വന്നാലോ അത് നമ്മളുടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ, നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ അതിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇൻഡിവിജ്വൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ലൈഫ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിയാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണമൊക്കെ ആവുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ. കല്യാണമായി ടീച്ചറെ കല്യാണത്തിന് വരണം എന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല കേട്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. ചിലവര് പറയുമല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. കോണ്ടാക്ട് എന്താ, സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഐഡി ഒക്കെ, ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെന്നാണ് പേര് കേട്ടോ. പിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും കോൺവൊക്കേഷന് എത്തണം കേട്ടോ. PG 4ന്റെ കോൺവൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും വരണേ. ഓക്കെ, ഇത്ര ദൂരെ ആണെങ്കിലും വരണേ. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അബ്രോഡുള്ള കുട്ടികൾ വരെ വരാറുണ്ട്, പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾ വരെ വരാറുണ്ട്. അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു PG ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. PG സെക്കൻഡ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ചില ആൾക്കാര് ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബാച്ചിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശൈല്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് റിവിഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തത്. കാരണം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആൽവിനെ കുറിച്ച്. ആൽവിൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആൽവിൻ ചെറുതാണോ വലുതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ചെറിയ കുട്ടിയാണോ വലിയ കുട്ടിയാണോ? ആൽവിൻ എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? വലിയ കുട്ടിയാണോ? ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൽവിനോടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ.
ഓക്കെ, ആൽവിൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ ആൽവിന്. ഒന്നൊരു എൻഡിങ് അല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ 19 വയസ്സിൽ HA-PG ക്വാളിഫൈഡ് ആയ വ്യക്തിയാണ് ആൽവിൻ ആന്റണി. വെരി ഗുഡ്, പ്രൗഡ് ഓഫ് യു കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക്, ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ആൽവിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ മോനെ 19 വയസ്സിൽ ഒരു PG ക്വാളിഫൈഡ് ആയി. വെരി ഗുഡ്, നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സസ് കാണാൻ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു 25 അബോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. അൽവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? എവിടെയാണോ സ്ഥലം? നാറക്കലാണോ? നാറക്കൽ എവിടെയാ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പഞ്ചായത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് വശം. ഓക്കെ, അതായത് ആശുപത്രിപ്പടി ഹോസ്പിറ്റൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ പറയുന്നേ? അവിടെ ആണോ? ഓക്കെ, അൽവിൻ ഞാറക്കലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ID ആദിത് എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ. ആദിത്. അവനി തന്നെയാണോ പേര് ശരിക്കും? അവനി ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്താണ് ഇൻസ്റ്റയിലെ ഫുൾ നെയിം എന്താ? AVNI. ഓക്കെ, അഗ്നി. എന്തെങ്കിലും വേറെ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടോ? അവിൻ സ്നോ എന്നാണോ? അവിൻ കാർട്ടൂൺ ആണോ? എന്താണ്? ഇല്ലല്ലോ. സ്മാർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേജ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇന്ന് ശരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലത്തോടുകൂടി ക്ലാസ് തീർന്നാലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം. കോൺവെക്കേഷൻ വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ. ശ്രീലക്ഷ്മി പിന്നെ കയറാറില്ലേ ക്ലാസ്സില്? ശ്രീലക്ഷ്മി പിന്നെ കാണാറില്ല. ഓരോരുത്തരോടും താങ്ക്സ്. നിമ്മി, അഞ്ജന, അൽവിൻ, ജൂബി, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? രാഖി, രാജ്, അഞ്ജന, അവനി, ശരണ്യ, രാഗേഷ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ. കോൺവെക്കേഷന് വരണം. അത് കഴിഞ്ഞാലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാതിരിക്കും. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളൊന്ന് വർത്താനം പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നടാഷ, താങ്ക് യു. Okay, have a nice day. Thank you so much. നിമ്മിയെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നിമ്മിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു നമ്മള്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് ബൈ അല്ലേ? താങ്ക് യു. ശരി, റെക്കോർഡ് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.